ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਮਣ ਤੋ ਸੀਗਾਰ ਕਰ, ਜਾ ਪਹਿਲਾ ਕੰਤ ਮਨਾਏ। ਮਤ ਸੇਜੈ ਕੰਤ ਨ ਆਵੀ, ਏਵੈ ਬਿਰਥਾ ਜਾਏ। ਕਾਮਣ ਫਿਰ ਮਨ ਮਾਨਿਆ, ਤੋ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾਰ। ਕੀਆ ਤੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਾ ਸੋ ਧਰੈ ਪਿਆਰ। ਮਹੱਲਾ। ਕੀਆ ਤੋ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਾ ਸੋ ਧਰੇ ਪਿਆਰ। ਭਉ ਸੀਗਾਰ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਭੋਜਨ ਪਾਉ ਕਰੇ। ਤਨ ਮਨ ਸੌਪੇ ਕੰਤ ਕੋ, ਤੋ ਨਾਨਕ ਭੋਗ ਕਰੇ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਕਾਜਲ ਫੂਲ ਤੰਬੋਲ ਰਸ, ਲੈ ਧਨ ਕੀਆ ਸੀਗਾਰ। ਸੇਜੇ ਕੰਤ ਨ ਆਇਓ, ਏਵੈ ਭਇਆ ਵਿਕਾਰ। ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ। ਧਨ ਪਿਰ ਏ ਨਾ ਆਖੀਅਨ, ਬੈਣ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ। ਏਕ ਜੋਤ ਦੋਇ ਮੂਰਤੀ, ਧਨ ਪਿਰ ਕਈਐ ਸੋਏ। ਪੌੜੀ। ਭੈ ਬਿਨ ਭਗਤ ਨ ਹੋਵੀ, ਨਾਮ ਨ ਲੱਗੈ ਪਿਆਰ। ਸਤਿਗੁਰ ਮਿਲਿਐ ਭਉ ਉਪਜੈ, ਭੈ ਪਾਏ ਰੰਗ ਸਵਾਰ। ਤਨ ਮਨ ਰਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ, ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤਿ ਸੋਹਣਾ, ਭੇਟਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ। ਭਉ ਪਾਉ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਸੋ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ। ਭਉ ਪਾਉ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ, ਸੋ ਸੱਚ ਵਰਤੈ ਸੰਸਾਰ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਦੀ ਪਰਮ ਪਿਆਰੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀਓ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸਤਸੰਗ ਕਰਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਆ, ਬਿਨ ਭਾਗਾਂ ਸਤ ਸੰਗ ਨਾ ਲੱਭੈ, ਬਿਨ ਸੰਗਤ ਮੈਲ ਭਰੀਜੈ ਜੀਓ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਬਾਣੀ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਮਨਾਂ ਤੋਂ ਮੈਲ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਮਾਰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਾ ਕੇ ਸੱਚ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ, ਤੀਜੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਦਾ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ 788 ਅੰਗ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸ਼ੋਭਾਇਮਾਨ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਸ਼ਲੋਕ ਮਹੱਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ, ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰੀ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ, ਸਾਡੇ ਗ੍ਰਸਥ ਜੀਵਨ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਕੇ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ। ਜਿਵੇਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਿਰਿਆ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤੇ ਜੇ ਉਹੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਤੋਂ
परमात्मा नूं समझ लईए तो फिर परम पिता परमात्मा साडे नाल मिल जाता है, कोई देर नहीं लगती। साध संगत जी, गुरु साहब की बख्शिश करते, आओ विचार करिए। गुरु साहब कहते कामन तो सिगार कर जा पहला कंत मनाए। कामन कहते है औरत नूं, ते गुरु साहब समझाउंदे आ सानू ये सीधी पहला एक संसारी औरत नूं समझा रहे और औरत द्वारा साडी आत्मा नूं समझा रहे हैं। औरत ही साडी आत्मा है, साडी आत्मा जिहड़ी आ परमात्मा दी औरत है। परमात्मा साडा सारे जीवां दा मालिक है, खसम है। इस करके गुरु साहब कामन दी औरत की स्थिति दस के साडी आत्मा नूं ये समझाउणा चाहुंदे है कि भाई परमात्मा इस तरह नाल मिल जाएगा। हुण गुरु साहब कहंदे हैं कामन तो सिगार कर जा पहला कंत मनाए। हे कामन औरत नूं गुरु साहब कह रहे हैं कि तू सिगार फिर करी, पहला तू अपने कंत नूं मना लै। भाव कंत नूं राजी कर लै, कंत नूं खुश कर लै, ते फिर सिगार करेगी ते ओ कंत नूं भावेगा। मत जे तू पहला सिगार कर लिया ते तेरे कंत नूं ना भावे। ते इस करके गुरु साहब उस नूं इस आफत तो बचन वास्ते गुरु साहब समझाउंदे है कि तू पहला कंत नूं मना। यही गल साडी आत्मा दी है कि आत्मा सब तो पहला परमात्मा की शरण होके उस परम पिता परमात्मा नाल लिव जोड़े और लिव जोड़ के उसका नाम सिमरन करते हुए अपने हिरदे दे विच उसका प्यार और उसका भय धारण करके पहला परम पिता परमात्मा नूं मना लवे ते फिर परम पिता परमात्मा जिहड़ा उसके हिरदे दे विच आके वस जाएगा। हुण गुरु साहब कहंदे है पहला हे कामन, हे आत्मा, तू अपने कंत नूं मना लै, तू अपने वाहिगुरु नूं मना लै। गुरु साहब कहंदे है मत सेजे कंत न आवी एवे विरथा जाए। जे तू कंत नूं नहीं मनाया ते पहला शिगार कर लिया, पहला अपने आप नूं साज सवार लिया ते मत हो सकता है भी गुरु परम पिता परमात्मा तेनू प्रगट ना होवे। मत हो सकता है कि तेरा कंत जिहड़ा है वो सेज दे उत्ते ना आवे ते ये शिगार जिहड़ा है बिरथा बेकार चलिया जावे। इस करके गुरु साहब कहंदे आ हे कामन, हे आत्मा, तू अपने कंत नूं मना ला। पहला कामन फिर मन मानिया तो बनिया सिगार, किया तो परवान है जा सौ धरे प्यार। गुरु साहब कहते हैं भी कामन औरत और उसका प्यारा प्रीतम जिहड़ा है, कंत जिहड़ा है, वो दोनों का मन मन गया ते फिर सिगार जिहड़ा है वो ही सोहना लगता, फिर ही वो सिगार चंगा है, फिर ही वो सिगार जिहड़ा है सोहना है। ते गुरु साहब कहते हैं किया तो प्रवान है, ये सिगार किया ता ही प्रवान है। जे सौ धरे प्यार जा सौ धरे प्यार, जो ओ शाह परम पिता परमात्मा, ओ कंत साडा, ओ खसम साडा, ओ मालिक साडा, जो साडे उत्ते साडी आत्मा दे उत्ते ओ प्यार करता है ते उदों ये शिगार किया होया सोहना लगता है। ते इस तरह ही इस संसार की गुरु साहब ने सानू उदाहरण दी है कि जे ये औरत कंत नूं मना के शिगार करती है और वह शिगार किया होया कंत नूं भा जाता है, कंत उससे प्यार करता है, तो फिर कंत उसका उसकी सेज दे आके बैठ जाता है। तो जे कंत नूं वो शिगार ही नहीं पाया, शिगार चंगा ही नहीं लग्या, तो फिर शिंगार किया गुरु साहब कहते भी वो बिरथा जाएगा, भाई किसी काम नहीं है। इस करके शिगार ना कर, पहला कंत नूं मना।
यही हाल गुरु साहब सानू दसदे आ, भाई हे आत्मा तू सब तो पहला अपनी मैं ना कर, मैं मेरी नू छड्ड दे, हौमे नू छड्ड दे, दिखावियां नू छड्ड दे। श्रृंगार करन दी लोड़ नहीं है, श्रृंगार संसार दे दिखावे है। ते गुरु साहब कहंदे आ पहला नीवी हो के भै मन के परमात्मा दा प्यार करके परमात्मा दा पहला उस परम पिता परमात्मा नाल मन लै, परम पिता परमात्मा नू मनवा लै। ते फिर जो परम पिता परमात्मा तेरे हिरदे की सेज ते आके बैठ जाएगा ना, ते उदों तू सिगार करेगी ते फिर चंगी लगे। हुण गुरु साहब अगे बख्शिश करते हैं, तन मन सौंपे कंत को तो नानक भोग करे। ते गुरु साहब कहते हैं भी फिर भाई हे आत्मा जो तेरा कंत परम पिता परमात्मा तेरे मन की सेज दे उत्ते आके बैठ जाएगा, उदों तू अपने कंत नू अपना सारा कुछ सौंप दे, अपना तन भी सौंप दे, अपना मन भी सौंप दे, अपना धन भी सौंप दे, सारा कुछ कंत नू सौंप दे। ते गुरु साहब कहते हैं फिर भाई उस दे नाल रल के जीवन जियो, भोग भोगां दा रस मान। यही संसार की हालत है। गुरु साहब कहते भी जो कामन औरत जिहड़ी आ पति दे नाल पति दे हुक्म दे विच पति की रजा दे विच पति नूं मना के जो उस दे नाल कट्ठी बैठदी है उदों उसकी कीमत है। ते जे वो पति नूं मनाया ही नहीं है तो भावें किन्ना ही श्रृंगार करती रहे, वो श्रृंगार बेकार है। इस करके गुरु साहब सानू इस संसार की उदाहरण दे के साडे जीवन की परम पिता परमात्मा की मिलन की गल कर रहे हैं। भाई इस तरह नाल परम पिता परमात्मा मिल जाएगा, जिवें तुसीं संसार दे विच तुहाडे नाल इह अवस्था बनती है, इवें जिकर ही परम पिता परमात्मा भी तुहाडे तो दूर रह सकता है जे तुसीं हौमे कर लिया, जे तुसीं दिखावा कर लिया, जे तुसीं शिकार कर लिया। शिकार जिहड़ा है वो दिखावा है। परमात्मा इस नूं नहीं देखता, परमात्मा साडे मन के अंदरले प्यार नूं देखता है। परमात्मा माया नूं नहीं देखता, परमात्मा कोई वस्त्रां भंडारां नूं नहीं देखता, कोई पदार्थां नूं नहीं देखता। परमात्मा साडे मन की भावना जिहड़ी है उस दे उत्ते प्यार करता और उस दे उत्ते प्यार करके सानूं बख्शिशां करता, साडे नाल साडी हिरदे दी सेज दे उत्ते आके बैठ जाता। तो अगे गुरु साहब हुण कहंदे है महला तीजा, काजल फूल तंबोल रस ले तन किया सिंगार। औरत ने अखां दे विच काजल लाया, फुल अपने केसां दे विच टंगे या गल दे विच हार पाया और तंबोल रस पान दा बीड़ा ला के तंबोल अनेकां रस मुख दे विच रख के उस कामन ने शिकार किया। ते गुरु साहब कहते हैं सेजे कंत ना आयो एवे भया विकार। बहुत टाइम ला के बहुत खर्चा करके औरत ने शिकार किया, श्रृंगार किया, पर उसकी जो समा आया सेज ते आनंद माणन दा ते उदों समा जिहड़ा है वो कंत जिहड़ा है वो सेज दे उत्ते नहीं आया और कामन जिहड़ी है व्यर्थ ही श्रृंगार उसका व्यर्थ चला गया और व्यर्थ ही वो उड़ीक दे विच अपना समा गवा लिया। वो समा जिहड़ा है वो शिकार किया होया जिहड़ा वो बेकार गया। हुण अगे गुरु साहब कहंदे है महला तीजा, धन फिर ए ना आखियन बैण इकट्ठे होए एक जोत दोए मूर्ति धन फिर कई ऐ सोए। गुरु साहब कहते भी संसार दे विच औरत और उसका कंत उसका प्यारा प्रीतम जिहड़ा है ये ना आखो कि वो दोनों एक सेज के उत्ते इकट्ठे होके बैठे हैं ते ये बड़े मिले हुए है। गुरु साहब कहते हैं नहीं, धन फिर ये ना आखिए बहन इकट्ठे होए, धन फिर ए ना आखियन बहन इकट्ठे होए। कहते भी
औरत और उसके घर वाला जे किते इकट्ठे होण ना तो ये ना आखो कि ये बहुत मिले हुए है, अंदरों उन्होंने मन जिहड़े आ बहुत दूर हुंदे आ, भावें इकट्ठे होके ही बैठे रहिंदे आ। जिन्ना चिर पति औरत नूं प्यार नहीं करता, जिन्ना चिर औरत जिहड़ी आ पति नूं भाउंदी नहीं है, उन्ना चिर उन्हां दे इकट्ठे बहन का कोई फायदा नहीं है। गुरु साहब कहंदे आ फायदा उदों ही है, एक जोत दोए मूर्ति, ये दो मूर्तियां है औरत और पति, पर जदों ये दोनों का मन मिल जाता है, दोनों की गल एक हो जाती है, दोनों की राय एक हो जाती है, तो गुरु साहब कहते हैं भी असल दे विच धन पिर जिहड़ा है ना उदों ही वो औरत और पति है, उदों ही वो सच्चे पति और पत्नी है। तो जे वो संसार दे विच उन्हां दी आपस विच दी बनदी नहीं है, जे उन्हां दा आपस विच दी मन नहीं मिलिया है, जे पति पत्नी पत्नी पति की आखी नहीं लगती और पति जड़ा पत्नी की आखे नहीं लगता, तो फिर गुरु साहब कहते भी उन्होंने मिलन कोई नहीं है भाई, वो एक दिखावा है, वो सिगार जड़ा बेकार चला जाता है। गुरु साहब कहते इस करके गुरु साहब सानू समझाते हैं भाई संसार के लोगों, जिवें तुसी संसार दे विच जदों पति का आनंद माणना हुंदा ते संसार दीयां पत्नियां जिहड़ियां पति नूं पहलां मना के फिर सेज दे उत्ते आनंद माणदियां, इस तरह भाई तुसी संसार के लोगों पहला हे आत्मा तू पहला अपना शिगार ना कर, पहला दिखावा ना करके मैं बड़ी वड्डी भगत हाँ, मैं बड़ी सेवा करती हाँ, मैं बड़ी सेवक हाँ परमात्मा की, नहीं पहला परमात्मा नूं सेवा करके उसका भय मन के उसका प्यार करके परमात्मा नूं मना, फिर परमात्मा जो तेरी सेज दे उत्ते आ जाएगा तो फिर तू शिगार करी, फिर तू ये गल कहण दे लायक है कि मैं भगत हाँ, मैं परमात्मा की सेवा करती हाँ। तो जिन्ना चिर तुहाडे हिरदे दे उत्ते परमात्मा की उपस्थिति नहीं है, हिरदे की सेज दे उत्ते परमात्मा आके विराजमान नहीं होया, तुहाडे हिरदे दे विच मन आनंद का खेड़ा ही नहीं आया, पति दे मिलन का खेड़ा नहीं आया, तो फिर गुरु साहब कहते ये सिगार भाई बेकार है, किसी काम का नहीं है। अगे गुरु साहब कहते पौड़ी, पौड़ी दे विच गुरु साहब कहते हैं भै बिन भगत ना होवी, नाम ना लगे प्यार। हुण पौड़ी दे विच परमपिता परमात्मा का मिलन जिहड़ा है आत्मा नाल, गुरु साहब वो सीधा सानू गल दस रहे भी किवें हुंदा, किवें होऊगा भाई। पहला जिहड़ी है वो उदाहरण दित्ती सी एक संसार दे जीवन दी सानू कि इस तरह दे नाल जिवें तुसीं संसार दे विच औरत जिहड़ी अपने पति नाल प्यार करती है और पति नूं प्राप्त कर लैंदी है, आनंद माणदी है, इसे तरह तुसीं आत्मा जे किते परमात्मा की शरण हो के परमात्मा नाल प्यार करे तो फिर परमात्मा तुहाडे हिरदे दी सेज दे उत्ते आके विराजमान हो सकता है। इस तरह दे नाल तुसीं कर्म करोगे तो तुहानूं परमपिता परमात्मा की प्राप्ति हो जाऊगी। तो हुण गुरु साहब सानूं ये दसदे कि सीधी आत्मा और परमात्मा भाई किस तरह प्राप्त हो सकती है। गुरु साहब कहते हैं बई असी परमात्मा की जो भगती करांगे उदों ही परमात्मा प्राप्त होएगा। तो गुरु साहब कहते भगती होगी किवें? गुरु साहब कहते भै बिन भगत ना होवी, नाम ना लगे प्यार। परमात्मा के भै बिना भगती नहीं हुंदी। जिन्ना चਿਰ असीं परमात्मा का भै नहीं मन्निया, निर्मल भाव जिन्हों असीं निर्मल भै जिसनूं असीं कहने आ, ये निर्मल भै जिन्ना चिर साडी आत्मा नूं मन्निया नहीं है उन्ना चिर परमात्मा की भगती नहीं होएगी। क्योंकि परमात्मा का नाम जिहड़ा असीं सिमरन करांगे वो झूठा होएगा। जिन्नों असीं अपने आप नूं समर्पित कर देंगे परमात्मा नूं और परमात्मा के भै दे विच अपना जीवन जिवांगे ते उदों ही साडी परमात्मा का नाम सिमरन कीता होया परमात्मा नाल प्यार होएगा, परमात्मा की भगती होएगी। परमात्मा के भै बिना नाम भी बेकार है। नाम कोई कर्म नहीं, फल नहीं देगा तुहानूं। नाम अमृत है पर तुहानूं कोई फल नहीं देगा जिन्ना चिर तुसीं परमात्मा का भै नहीं मन्निया। जदों परमात्मा का भै मन लिया, परमात्मा नाल प्यार कर लिया और परमात्मा की शरण हो के परमात्मा का नाम सिमरन करिया ते उदों वो नाम जिहड़ा तुहानूं अमृत रस देना शुरू कर देगा, आनंद देना शुरू कर देगा। हुण गुरु साहब इत्थे यही गल करदी है, सतगुर मिलिया पौ उपजै, पै पाए रंग सवार।
ਇਹ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਜਦੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਤਾ ਦੱਸਦਾ, ਉਸ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਭੈ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਭੈ ਕਰੋਗੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੂੜਾ ਹੋਏਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਰੰਗ ਲਓ, ਸਵਾਰ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹ ਇੱਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਭਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਿਧਾ ਦੱਸਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤਨ ਮਨ ਰੱਤਾ ਰੰਗ ਸਿਉ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮਾਰ। ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋ, ਔਰ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਓ, ਆਪਣੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਿਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਸਭ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਔਰ ਤਨ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿਓ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਰਜ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੱਤ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਮਨ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਉਦੋਂ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਭੇਟਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਹਉਮੈ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਲੋਭ ਹੰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਿਆਗ ਦਿੱਤਾ, ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਿਆ, ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਮਨ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਰੋਗ ਸਾਰੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਕਿਰਪਾ ਐਸੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਵੀ ਸ਼ੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਨ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਸੋਹਣਾ ਭੇਟਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ। ਜਦੋਂ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਮਨ ਤਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਮ ਦੇ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੂਰਬਲੇ ਪਾਪਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਤਰ ਜਾਏਗੀ। ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸੋਹਣਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ, ਮੁਰਲੀ ਵਾਲਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਭਾਈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਪਾਓ ਪਾਓ ਸਭ ਤਿਸ ਦਾ। ਭਾਉ ਵੀ ਉਸ ਦਾ ਰੱਖੋ। ਭਾਉ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਭੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ। ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਰਫ ਰੱਖੋ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਸਮਰੱਥ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦਾ ਕਰਤਾ ਹੈ। ਸਾਰੀ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜੋ ਹੁਕਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਹੀ ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋ ਜਾਓਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਇਆ ਉਸ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪੈ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋ ਕੇ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਲੇਸ਼ ਦੁੱਖ ਰੋਗ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਟ ਦੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸੁੱਖ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਭਾਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਰਮਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸੱਚ ਹੈ, ਸੱਚ ਦਾ ਭੈ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਹੋਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਾਵ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਜੀਵਾਂ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਝੂਠਾ ਹੈ, ਉਹ ਨਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦਾ ਪਾਰ ਭਾਵ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਕ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹੀ ਭੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭਾਵ ਬਣ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਦੱਸਿਆ, ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਭਾਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਓਗੇ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਔਰਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਮਨਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਮੰਨ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਪਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਕਾਮਨ ਔਰ ਕੰਤ ਜਿਹੜੇ ਹੈ, ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ, ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੁੱਖ ਦਾ ਜੀਂਦੇ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜੇ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰੋਗੇ, ਉਸ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੋਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਜਦ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰੋਗੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਨੰਦ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਬਖਸ਼ ਦੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮਾਨੰਦ ਸੁਖ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰੇ ਕਰਦੇ ਰਹੋਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਤੱਤੀ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗੇਗੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤਾਤੀ ਵਾਹ ਨਾ ਲੱਗੀ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਸ਼ਰਨ ਆਈ, ਚੌਗਿਰਦ ਹਮਾਰੇ ਰਾਮ ਕਰ ਦੁੱਖ ਲਗੇ ਨਾ ਪਾਈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਆਤਮਾ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਪਾ ਲਿਆ ਤੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਚੇਤੇ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਏ ਤੇ ਉਦੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਸੇਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ ਕੇ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰੇ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਸੁੱਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਤਨ ਮਨ ਨੂੰ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀ ਆਗਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅੰਗੀਕਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖਾਂ ਕਲੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਖਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਵਾਰੀਅਨ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਸਵਾਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਪਾ ਲਓਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਲੋਕ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਭਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜੰਗਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਨਿਆਸ ਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੇ ਫਿਰ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਫਿਰ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਘਰ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਮਨਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਤਮਾ ਔਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਮਿਲਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਘਰੇ ਬੈਠਿਆਂ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਦਾਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਸਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸੱਚ ਦੇ ਕਰਮ ਕਰੋ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ, ਲਭਾਂ ਤੋਂ ਰਹਿਤ ਹੋ ਜਾਓ ਤੇ ਫਿਰ ਸੁੱਚੇ ਮਨ ਨਾਲ, ਸੁੱਚੇ ਹਿਰਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਭਾਈ ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਬਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਰੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ
ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੱਤ ਸੱਤ ਕਰਕੇ ਮੰਨ ਲਿਆ ਔਰ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਮੰਨੇ ਕੀ ਗਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ, ਮੰਨੇ ਮੂੰਹ ਚੋਟਾ ਨਾ ਖਾਏ, ਮੰਨੇ ਜਮ ਕੈ ਸਾਥ ਨਾ ਜਾਏ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਿਰੰਜਨ ਹੋਏ, ਜੇ ਕੋ ਮਨ ਜਾਣੈ ਮਨ ਕੋਏ। ਇਹ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਦੋਂ ਮਨ ਤਨ ਸਾਡਾ ਨਿਰਮਲ ਹੋ ਗਿਆ ਉਦੋਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਨ ਤਨ ਨਿਰਮਲ ਅਤ ਸੋਹਣਾ, ਭੇਟਿਆ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਰਾਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਨ ਤਨ ਨੂੰ ਭੈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖ ਕੇ ਭਾਉ ਦੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੰਗੇ ਹੋਏ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਆ ਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸਾਡੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਉਸ ਦਾ ਵਾਸਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਭਾਈ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਗਏ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੀ ਉਹ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਖਸ਼ਾਂ ਦੇਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਰੱਖੇ ਰੱਖਣ ਹਾਰ ਆਪ ਉਬਾਰੀਅਨ, ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ ਕਾਜ ਸਵਾਰੀਅਨ। ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰਦੇ ਆ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਕਾਰਜ ਸਵਾਰ ਦਿੰਦਾ। ਤੋਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਨੰਦ ਦਾ ਜੀਵਨ ਬਖਸ਼ੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਕਿ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਛੇਤੀ ਤੋਂ ਛੇਤੀ ਇਹਨਾਂ ਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਹੋਏ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਓ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੁਕਾਲੰਗ ਪ੍ਰਨਾਸੀ ਦਿਆਲੰਗ ਸਰੂਪੇ, ਸਦਾ ਅੰਗ ਸੰਗੇ ਅਭੰਗੰ ਵਿਭੂਤੇ। ਉਹ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਦੁਕਾਲ ਸਾਡੇ ਬੁਰੇ ਕਾਲ ਨੂੰ, ਬੁਰੇ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਦਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਦਿਆਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਸ ਲੋੜ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਹੋਣ ਦੀ, ਸਾਨੂੰ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਉਹ ਭਗਤ ਬਛੜ ਹੈ, ਸ਼ਰਨਾਗਤ ਦੀ ਆਏ ਦੀ ਲਾਜ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਤੋ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇੰਨੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸ਼ਮਾਂ ਦੇ ਜਾਚਕਾਂ ਹੋਈਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਲਈ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਬਖਸ਼ਣਯੋਗ ਹੈ। ਸਭ ਬਖਸ਼ ਲੈਣ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।